کے ساتھ جب سلاتا رہا کہ وہ اپنے خطاب سے کیا بات الشیطان الرجیم بسم اللہ لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العنجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم صلوات سورہ مبارکہ صافات 3 مختصر آیتیں میں نے پڑھی ہیں. آیت چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. خبردار کسی کو چھوٹا دیکھ کر حقیر نہ جانیے گا اور کسی کو لمبا دیکھ کر امیر نہ مانیے. بڑی گاڑی سے اترنے والا امیر نہیں ہوتا، سائیکل پر آنے والا ذلیل نہیں ہوتا. میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے. ایک غزل کہی تھی امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کا مطلب سن لیجئے. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا کر. اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں نے مجھے دیکھ کے تبصرے شروع کیے، دیکھو بڑی شجاعت کی، بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا میں ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں. ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا.
کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جی جی. جب مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اس پہ پیر رکھا, اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بھائی تھک کے جملہ نہیں سنیں گے, میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. امامیہ کالونی تاریخی جملہ ہدیہ کرنے آیا ہوں. میں نے سانپ پر پیر رکھا, اسے کچل کر چلا گیا. حقائق جب روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی, حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. لبیک یا حسین, صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بے شک بے شک. یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. بے شک بے شک. دنیا کا کیا کورونا ہمیں مارے گا, سب سے بڑا کورونا بد عقیدتی ہے. سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کا ویکسینیشن کرواؤ, اور عقیدے کا ویکسینیشن جہاں ہوتا ہے اسے مجلس اعضا کہتے ہیں. یہ دنیا ہے, یہ خطرناک جگہ ہے, یہ توہمات کی جگہ ہے, یہ دھوکوں کی جگہ ہے, یہ فریبوں کی جگہ ہے. یہاں قدم قدم پر بیکٹیریا ہے. یہ ایمان کے بیکٹیریا لگنے سے پہلے مجلس میں آنے سے ہم اپنی ویکسینیشن کرواتے ہیں. مجھے ہاں نہ میں جواب دیجیے گا, آپ سب مجلس میں جوتیاں اتار کر بیٹھے یا نہیں؟ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو جوتیاں اتار کر آتے ہیں یا نہیں؟ بولیے, جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم مجلس حسین میں اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. مجلس کے باہر 2 کروڑ کی گاڑی میں آئے ہوں گے. کیا بات ہے. جی جی. مجلس سے باہر جائیں گے تو 10 کروڑ کے مکان اور بنگلے میں اور کوٹھی میں رہیں گے. بے شک. مگر جب مجلس میں آ کے بیٹھیں گے تو زمین پہ بیٹھیں گے, فرش پر آ کے بیٹھیں گے. ہوا چلے گا, گھٹنا ٹوٹے گا, انگوٹھا ٹوٹے گا, دھکا لگے گا, مگر کبھی تکبر نہیں ہوگا. میرے مولا حسین نے 1400 سال پہلے کہا تھا, 28 رجب کی مجلس ہے, 1400 سال پہلے مولا حسین نے کہا تھا, من کانا باذلاً فینا فلیرحل معنا. جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. ہمیں اس فرش ازائے امام حسین سے جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ ذات کی نفی ہے. ایک فیکٹری کا مالک مجلس میں بیٹھا تھا, اس کی فیکٹری میں 4000 مزدور کام کرتے ہیں. ایک مزدور کودتا پھانتا اپنے مالک کے آگے آ کے بیٹھ گیا. بیٹھتے بیٹھتے اس نوکر نے اپنے مالک کو لات بھی مار دی. اس نے جھک کر دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا ایک نوکر تھا. ذہن میں خیال آیا کہ ڈانٹ کر اسے اٹھائے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا, تم نے کیا کر دیا, کہاں بیٹھ گئے. فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارے نوکر نہیں ہے. جو فرش ازائے امام حسین پر آ کر بیٹھا ہے وہ امام حسین کا مہمان ہے. خبردار خبردار, شیعہ برادری کان کھول کے سنے, شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. بانیان مجلس سنے, ذاکرین مجلس سنے, سامعین مجلس سنے, شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے, نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. کسی نے دروازے پر, اول تو اس طرح کی مجلس کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے, کسی نے دروازے پر, ہمارے بانی مجلس نے, مولانا اور ان کے رفقا نے, ان کی ساری ٹیم نے دروازے پر کہیں بھی کچھ لوگوں کو نہیں کھڑا کیا ہوا کہ شناختی کارڈ دیکھو, صرف شیعہ ہی آئیں گے.
मजलिस अज़ा में सिर्फ शी आएंगे, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। बेशक हम वैसे ही इमाम बारगाह में मजलिस करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, मगर मजलिस इमाम बारगाह में करते हैं। क्या बात है। मैनेजमेंट दोनों की एक होती है, मस्जिद इमाम बारगाह साथ होता है, मगर मजलिस हम इमाम बारगाह में करते हैं। बेशक क्या शियों के पास पैसे ज्यादा थे? एक इमारत बनी भी थी, उसी में मजलिसें कर लेते। जी, नमाज के तो औकात तय हैं, उससे हटकर मजलिस हो जाती है, एक ही इमारत में दोनों काम हो जाते हैं। नहीं शियों के पास क्या पैसे ज्यादा है कि इमाम बारगाह भी बनाते हो, मस्जिद भी बनाते हो? सुने, कल अगर कयामत में हिंदुओं ने शिकायत की कि या अल्लाह, मैं दीन समझने गया था, मुसलमान तो मस्जिद में आने नहीं दे रहा था। जिया 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 जिया। क्या बात है। अल्लाह को कोई जवाब नहीं दे पाएगा, मगर आप जवाब देंगे। बेशक या अल्लाह, हमने मस्जिद के बराबर में इमाम बारगाह बनाया ही इसलिए था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा शायर कहता है, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। सुभान अल्लाह। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। ये कौम जो हुसैन मौला को रोने के लिए जमा होती है, इसे अगर समझ लिया होता, अहले बैत को समझना तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अहले बैत के नौकरों को समझ लिया होता तुमने, तो तुम्हारी उलझनें दूर हो जाती। कभी गौर किया, पूरी कौम को एक काम पे लगाया है इनके इमामों ने, सुभान अल्लाह। पूरी शिया कौम को एक काम पर लगाया है आइम्मा अहले बैत ने, हुसैन पे रो। हाय हाय। जो कौम रोती है ना, वो किसी को रुलाती नहीं है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैन पर रोने वालों की तस्वीर मुसलमानों में सबसे अच्छी तस्वीर है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के दरमियान जो अच्छी तस्वीर रखने वाले लोग हैं, वो हुसैन के अज़ादार हैं। ये किसी को मारते नहीं है, ये कहीं जाके फटते नहीं है, ये किसी के गले पे छुरी नहीं चलाते, ये किसी से दुश्मनी नहीं करते, इनका अंदाज ही कुछ और है। मैं एक जगह उतरा, कुछ अंग्रेजों ने मुझे देखकर कहा, ये आपने क्या पहना हुआ है? ऐसी होलिये में रहता हूँ, आपका नौकर हूँ, अपनी मिल्लत का नौकर हूँ, पाकिस्तानियों का नौकर हूँ, आप सबका नौकर हूँ, आपका हाथ चूमने वाला हूँ। ये कपड़े मुतकब्बिरों के कपड़े नहीं है, नौकरों के कपड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में कोई सफर नहीं गुजरता जिसमें जहाजों के सफर, मुख्तलिफ सफरों में कोई सफर नहीं गुजरता जो बराबर में कोई आके ना बैठे और कहे जी आप शिया मौलवी, आपसे सवाल कर लूं। तो मैं पहला जवाब तो ये देता हूं कि मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूं कि आप सवाल कर लें। हमारे बारे में खुद से फैसले करते हैं। काले कपड़े मैं पहनता हूं, जवाब आप क्यों देंगे? जियो जियो। मैं उनसे बात कर रहा हूं। मातम हम करते हैं तो दलील भी हम ही देंगे ना। हाथ खोल के नमाज में पढ़ता हूं तो दलील भी मैं ही दूंगा ना। सजदा रख कर हम नमाज पढ़ते हैं तो दलील भी हम ही देंगे ना। कह लें इनके 40 पारों का कुरान है, 10 पारे फला की बकरी खा गई, बकरी तुम्हारी है, जवाब हम दें। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद
जदीद जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात छुपी हुई रही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है। अभी मौलाना कुछ कुर्बानियों का जिक्र कर रहे थे, कुछ फिदाकारियों की बात कर रहे थे, तो हमारी तो हिस्ट्री है। एक साहब पे लाहौर में FIR कटी, क्यों? इसलिए कि उन्होंने मौला अली के फजाइल पढ़े थे। एक साहब पर FIR करी, क्यों? उन्होंने मौला अली के खुले दुश्मन पे तबर्रा किया था। मैंने कहा जी क्या बात है? कहने लगे मुल्तान जा रहा हूँ, खाला वहां रहती है। मैंने कहा जी मुल्तान क्यों जा रहे? कहा जी FIR कट गई है। मैंने कहा आप क्या कल शिया हुए हैं? कहना नहीं हम तो सदियों से शिया हैं। मैंने कहा लगता नहीं है, जो FIR से डर जाए वो शिया कहाँ है? ये क्या बात हुई? अगर मौलाए कायनात के फजाइल पढ़ने पर और अहले बैत के दुश्मनों से इज़हार ला ताल्लुकी करने पे कोई FIR कटे, तो उसे गले में हार डालकर, हार बनाकर डालो और पूरे इलाके को बताओ कि मैं रजिस्टर्ड मौलाई हो गया हूं। इसमें परेशानी की क्या बात है? कानून का रास्ता है, अदालतों के दरवाजे खुले हैं। हम अपने हुकूक की खातिर जद्दोजहद करेंगे, अपना हक हासिल करेंगे। तो कोई ऐसा सफर नहीं होता जिसमें कोई आके पूछे नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब ये देते हैं कि आप सवाल करें, सवाल का होना ऐब नहीं है, जवाब का न होना ऐब है। बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। तो मुझे एक साहब कुछ अंग्रेज थे, कहने लगे ये आपने क्या पहना हुआ है? मैंने कहा जी ये मुस्लिम स्कॉलर्स का लिबास है, ये मुस्लिम स्कॉलर ऐसा पहनते हैं। तो कहने लगा कि खातून थी, कहने लगी ये मुस्लिम, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, अच्छा तो बताइए प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को? मैंने कहा जी प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्तों का एहतराम करते हैं, मगर इताअत घर वालों की करते हैं। तो वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे हाँ प्रॉफिट के घर वालों को जो मानते हैं ना वो अच्छे मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक्ती परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन असल चीज हमारी महफूज रहे। क्या बात है? जियो जियो। मैं ये लाहौर की तारीखी मजलिस में हाजिरी का शरफ पा रहा हूँ। मजलिस इमामिया कॉलोनी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन इमामिया कॉलोनी के लिए नहीं पढ़ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मुतवज्जे है इस मजलिस की तरफ। मैं गुजारिश करना चाहूंगा पाकिस्तान की रियासत से कि तकफीरियों को लगाम दो। जियो जियो। तकफीरियों को लगाम दो, इसलिए कि हम न शहादतों से घबराए, न जनाजों से डरे, बल्कि हमारा तो अंदाज ही कुछ और है। हमारे यहाँ एक शहादत होती है, हुसैन की 4 मजलिसें तैयार हो जाती है। लिहाजा इन्हें कोई जाके समझाए कि तुम्हारे इस तरीके से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे तो इस वक्त एक शहादत सी नसीब है। ढूंढ रहे होते हैं कि सुबह खानेवाद है तो शाम भावलपुर है और रात को हैदराबाद है, से कोई रोकता क्यों नहीं है? तो उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूं, तो मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद।
کوئی جا کر انہیں خبر کرے کہ ہمیں پہچانو ورنہ تمہارا انجام برا ہے. ہم بہت روشن عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے نظریات، ہمارے عقائد اور پاکستان سے متعلق ہماری ہمدردیاں اور قربانیاں سب پر واضح ہیں. یہ پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا. لہذا سنی بھائی ہماری جان، اور سنیوں کے درمیان آنے والے تکفیری نہ سنی ہے نہ پاکستانی ہے. یہ کہیں اور سے تنخواہ پاتے ہیں، کہیں اور سے ان کا چیک آتا ہے، اور اب ان کے دن الٹی گنتی گن رہے ہیں. وقت ختم ہونے والا ہے ان کا. انہوں نے اتنے ہمارے جنازے گرائے مگر ہم آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. اور بہت وقت جلدی قریب آنے والا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کی ریاست الحمدللہ متوجہ ہے بہت ساری چیزوں کی طرف. انہیں سنبھالے گی، ان کو متوجہ کرے گی کہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں. یہ امام حسین کا ذکر ہے، یہ کسی کے دبانے اور روکنے سے رکنے والا نہیں ہے. جا کے کوئی انہیں خبر کرے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں. ماں کے شکم میں بچہ بولتا نہیں ہے، سونگھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، لمس نہیں کرتا، چکھتا نہیں ہے، صرف سنتا ہے. آج جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ سنتا ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے تمہیں سماعت دی تھی. ہماری ماں کا ہم پر احسان ہے کہ مجلس میں ہمیں لے کے جاتی تھی، اور ہم دنیا میں آنے سے پہلے امام حسین کے نام سے آشنا تھے. لہذا ہم کوئی آج کے حسینی نہیں ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا، باقی رہے گا اور شان سے بڑھے گا. البتہ میں شیعہ جوانوں سے بھی کہوں گا کہ حکمت اور دانائی، سمجھداری اور معاملہ فہمی ہماری نشانی ہے. سمجھداری کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ، دانائی اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا تشیع کی علامتیں ہیں. پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، اس کے 2 مصرے سنانا چاہتا ہوں. کروں میں ترک تبرع، یہ غیر ممکن ہے. بتاؤ جا کر اپنے بھائیوں کو کہ تبرع ہمارے یہاں نماز روزے کی طرح واجب ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، خلع، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع. یہ جوان مجھے روک لے گا مجلس کے بعد کہ تبرع تولا آخر میں کیوں ہے، تو اسے جواب دے دیتا ہوں. جب تحریر تیار کر لو گے، سند دینے کے لیے، مستند بنانے کے لیے مہر آخر میں لگائی جاتی ہے. تمہاری نمازیں مستند ہوتی ہیں تولا تبرع سے، تمہارے روزے مستند ہوتے ہیں تولا و تبرع سے. اس لیے حکمت وہی ہے کہ جو بنائی گئی ہے، طے کی گئی ہے. آخر میں تولا و تبرع. تبرع گالی دینے کو نہیں کہتے، تبرع گالی دینے کو نہیں کہتے. مہذب قوم گالیاں نہیں دیتی. تبرع تو ہے ہی یہ کہ ہم اہل بیت کے دشمن کو جانتے ہی نہیں ہیں، تم اسی میں مرے رہو کہ ہم اہل بیت کے دشمن کو جاننے نہیں چاہتے. تبرع کروں میں ترک تبرع، یہ غیر ممکن ہے. تبرع نہیں چھوڑیں گے ہم. جا کے ہمارے بھائیوں کو کوئی سمجھائے کہ ہم تبرع نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تبرع کروائیں گے، تمہیں تبرع کروائیں گے. اور تبرع ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ صاحب مغلظ باتیں کرنا اور کوئی غلیظ بات کرنا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لا تعلق ہی. کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے. کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں. نصاب ابھی نماز فجر پڑھیں، رجب کا مہینہ ہے، حج کرنے چلے نہیں. تبرع کا ڈھنگ ہے. کوئی پوچھے سلمان فارسی سے کہ تبرع کا ڈھنگ کیا ہے. کوئی پوچھے حضرت عمار یاسر سے، مالک اشتر سے کہ تبرع کا ڈھنگ کیا ہے. عزیزان گرامی،
मुझे और आपको ये इज्जत हासिल है कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। बेशक बेशक दुनिया कहाँ बैठी है हमें इससे गरज नहीं, मगर हम जहाँ बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं। बेशक तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना है, बेशक और हमारी इज्जत ये है कि हम इस घराने को औलवियत, मौलाइयत और अफजलियत के कायल है। क्या बात, क्या बात। बादस खुदा नबी और नबी के बाद अली। बेशक 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 बहुत रोशन बात है। बस आखिरी फजीलत का जुमला कहूंगा, चंद जुमले मसाइल पढ़ूंगा, फिर मेरे भाई जिनको सभी दिल की गहराइयों से सुनना चाहते हैं और इनके साथ साथ पूरा वजूद नौहाखानी करेगा। क्या बात है, क्या बात खास अल्लाह ने इनको है। तासीर दी है, इनकी जबान में, इनके लहजे में, इनके कलाम में। बुजुर्गों से इनको ये अज़ादारी मीरास में मिली है और आइंदा नस्लों में ये मुंतकिल हो रही है। अजीब बात नहीं है, फजीलत का एक जुमला अजीब बात नहीं है, अजीब मंतिक नहीं है मुसलमानों की कि अली दुनिया में चौथे नंबर पर है और आखिरत में पहले नंबर पर है। जिसे आखिरत में पहले नंबर पे मानना है, जियो जियो बस उसे दुनिया में भी पहले नंबर पे मानो। बेशक बेशक तब तो गोया इस दुनिया और इस आखिरत की मुताबिकत होगी, वरना मुश्किलात ही मुश्किलात है। बेशक बेशक वफ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन। इब्राहीम, ये तुम्हारी कुर्बानी बहुत बड़ी आजमाइश, मगर हमने इस कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी पर मुअख्खर कर दिया। सलामुन अला इब्राहीम, सलाम हो इब्राहीम पर। वो बड़ी कुर्बानी क्या है? एक इस्माइल को ज़िबह करने वाला इब्राहीम आंखों पे पट्टी बांध ले। हजरत इस्माइल के हाथ पैरों को बांध दे, कहीं इस्माइल के तड़पने से दिल नरम न पड़ जाए, कहीं बहता हुआ खून देखकर इब्राहीम किसी आजमाइश में न पड़ जाए। लिहाजा आंखों पे पट्टी है, इस्माइल के हाथ पैर बंधे हुए हैं, छुरी चला रहे हैं। रोने वालों, छुरी रखते सीधी थी मगर वो उल्टी हो जाती थी। उल्टी छुरी के निशान थे जो नील बन गए थे, और इन्हीं नीलों को देखकर हजरत हाजरा 3 दिन में रहलत कर गई थी। हजरत हाजरा की रहलत हो गई थी 3 दिनों में। गले पर नील के निशान, उल्टी छुरी के निशान। जब सीधा रख के चलाते थे और छुरी नहीं चलती थी, तेज धार छुरी, तो हजरत इब्राहीम ने छुरी से कहा कि मैं तुझे सीधा रखता हूं तो उल्टी क्यों हो जाती है? तो छुरी बोली, तो चाकू बोला, अल खलील अमरनी वल जलील नहानी। मुझे खलील अमर करता है और जलील रोक देता है। तो हजरत इब्राहीम ने पूछा, या अल्लाह, क्या मेरी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है? तब आज़ाई इब्राहीम, हम तुमसे इससे बड़ी कुर्बानी चाहते हैं, एक और बड़ी कुर्बानी। हम इस कुर्बानी को उस पर मौखर कर रहे हैं। हमें चाहिए, मगर हमें और कुर्बानी चाहिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पे दर, मानिए ज़िब्ह अज़ीम आमद पे सर। एक इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करते हुए आंखों पे पट्टी बांध ली। सलाम हो हुसैन पर, जिसने अपने 18 इस्माइल ज़िबह किए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जब ऐसे गिरिया होता है ना, तो इमाम ज़माना की आमद होती है। बुलाइए अपने इमाम को, मौलापुर से लेने आ जाइए। 18 इस्माइल मेरे मौला ने ज़िबह किए, मगर आंखों पे पट्टी नहीं बांधी। रोने वालों, जब अली अकबर एड़ियां रगड़ते थे ना, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, तो अली अकबर एड़ी नहीं रगड़ते थे, जमीन करबला पे जलजला आता। हुसैन ने लाशें तो बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए।
जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। 4 लाशों पर हुसैन मौला बहुत रोए। पहला लाशा, एक लाशा कासिम का लाशा, अपने पामाल भतीजे का लाशा मेरे मौला ने उठा तो लिया, मगर हुसैन मौला बार बार आवाज देते थे, तुमने मेरे भतीजे को यतीम समझा। पहला लाशा जिस पर हुसैन बहुत रोए। दूसरा लाशा सुनेंगे, रोने हैं। दूसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए हैं वो है अब्बास का लाशा। नहर के किनारे छोड़ तो आए, मगर मुड़ मुड़ कर लाशा देखते रहे। मुझे मुख्तसर करना है, मुझे 2 मंजिलें और आगे आने दीजिए। तीसरा लाशा जिस पे हुसैन बहुत रोए, सुनेंगे, वो लाशा अली अकबर का लाशा। अल्लाहु अकबर। सीने से बच्ची का फल निकालना था कि एक मर्तबा आवाज दी, नाना आइए, अपने साथ इब्राहिम को भी लाइए। ये कह के अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ, सीने पे सीना रख दिया, लबों पे लब रख दिए। बहुत रोए हुसैन अली अकबर के लाशे पर। बहुत आवाजें, बड़े बुलंद आवाज से आपने गिरिया कर लिया। सुनेंगे चौथे लाशे का नाम। चौथा लाशा जिस पर बहनें बैठी है ना, माएं बैठी है ना, छोटे छोटे बच्चों को लाए बैठी है ना। चौथा लाशा छोटा बहुत था, मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही गिरिया करने का, इससे ज्यादा हक है। आपको रोने पर कोई ताजियाना नहीं मार रहा, आपको रोते हुए कोई तमाचा नहीं मार रहा। सलाम हो सकीना पर, सलाम हो जनाबे ज़ैनब पर। लाशा उठा तो लिया हुसैन ने। जब खैमे के करीब लाए तो सकीना बीबी ने देखा कि बाबा भैया को लाए हैं, हाथ पैरों में हरकत नहीं है, शायद भाई ने पानी पी लिया है तो नींद आ गई है। तो वहीं से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी ले जाइए। हुसैन क्या बताएंगे कैसा पानी पिया है। आवाज सुनकर मादर खैमा पर आई। जनाबे रबाब को देखकर इमाम हुसैन ने सवाल किया, रबाब बताओ मैं कौन हूं। अपनी ही जोजा से हुसैन पूछ रहे, बताओ मैं कौन हूं। फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे वाली हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया। एक माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, आवाज देकर कहा, मेरे लाल अरब तो ऊँटनी के बच्चे को भी नहर नहीं करता, मेरे बच्चे ये तुझे कैसे नहर कर दिया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बहुत गिरिया हो गया। कई सालों की दावत के बाद मुझे आज तौफीक हुई है यहाँ आने की। मेरे भाई अभी नोहा पढ़ेंगे। करबला का मैदान, जहरा का लाल तन्हा, जुलजना मुझे करबला के मैदान पहुंचा दे। हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे। बिला तशबीह मेरे माँ बाप, मेरी नस्लें कुर्बान हुसैन मौला की जूतियों की खाक पर, हमारे आबा व अजदाद कुर्बान मौला हुसैन की जूतियों की खाक पर। अभी अगर मैं इस मेंबर से गिर जाऊं, वो जवान वहां से उठेगा, सहारा देगा, कोई मेरी आबा पकड़कर मुझे देगा, मौलाना आबा ले लीजिए। कोई मुझे पूछेगा आपको क्या हुआ था, चोट तो नहीं लगी। करबला में हुसैन घोड़े से